Bismillah, bismillah. Mana man ijana? Bismillah. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wal rijana nas'aluka bil ismil a'zam wajahil Mustafa Bismillahi tadaina wa nahmaduhu ala na'amahu fina tawassalna bihi fi kulli amrin yasil khalqi rabbil alamina wa bil asma'i ma waradat binafsin wa ma fil ghaibi masunan bi kulli kitabin anzalahu ta'ala wa Qur'anin shifa lil mu'minina wa bil hadi tawassalna wa ludna. Bismillah. Wa kullil anbiya wal mursalina wa adihim ma'al ashabi للتابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله أولياء والصالحين وخص بالإمام القطبي أقل وجيه الدين تاج العارفين رضى في رتبة التمكين ما جمع الشريعة واليقين دروس القطب أجنى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين تحكيمنا وبه تداينا ولا ننسى كمال الدين سعدا هل تاج العابدين ونادمها بكر إمام
بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وأكر الله مسبول علينا وعين الله نادرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم من جهة المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين فاتحة بسنة شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أحبابه جميعا من الأرواح كابت أولئك من كل المشارق الأرض إلى مغربها برها وطرها سوسا صاحب الدار صاحب هذا الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأصوله وفوره وتدين هذه الأرض من العلماء والأولياء والصالحين المقربين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يبعاني بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرماتهم وفاتهم الدين الآخرة ثم إذا أروح كابت أولي مقر معلك كل منافع مسلم كل منافع من الشيخ الحضر الأكتال وغراء الأحزاب منزوم صلوات دوات من نجد كل من يسوس نقرأ أكتبهم وغراء وهزام وذباتهم صلواتهم دعواتهم وجاتهم بما أحدنا في مجلس من هنجين في أوقاتنا خصوصا صاحب الكتاب صاحب الوسيلة لحبيب أبو بكر بن عبد الله الأكبر أهل حسين أخوات من أصول القرين وصاحب الكتاب الحبيب محمد بن سلمة عبد الله بن شهيد بن الحبشي وأوصلوا من رسالة على بأبي أن الله يغشاهم برحمة رسول الجنة لما يبعني من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كلمات وفات من الآخرة لله ذنوبنا يستغفرون يشف قلوبنا يشفي مرضى ويجب لهم ذنوب وتقوى واستقامة ما يهتمنا لكم سن خاتم في خير عافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره المقدار العظيم نوينا التعلم والتعليم والفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير والخير وأعانهم عليه اللهم الخير وإنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyal ikhwan hadirin jamaah majelis taklim Kampung Munawar di kediaman Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kami minta maaf pada ikhwan bisa agak ngerapat, maju ngerapat sebelah sini juga. Geser lagi biar yang di luar bisa masuk ke dalam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
sebelum minta maaf itu bawa teman yang mau masuk Islam. Jadi ada orangnya belum syahadat, belum bersyahadat, baru mau bersyahadat sekarang, jangan nunggu nanti. Ya, bismillah. Ditemani. Masya Allah. Namanya siapa? No. Namanya siapa? Namanya Gary, Ustaz. Gary. Gary. Iya. Asli orang mana? Aslinya Medan. Medan. Sebelumnya agamanya apa? Kenapa, Ustaz? Agamanya apa sebelumnya? Apa? Agama sebelumnya? Agama sebelumnya Kristen, Ustaz. Kristen, Protestan. Protestan. Jadi mau masuk Islam. Iya. Masuk Islamnya dorongannya apa? Karena emang percaya sama Islam. Pengen masuk Islam. Sudah mempelajari, menyaksikan Islam, mempelajari Sedikit-sedikit. sedikit-sedikit. Keluarga tahu. Keluarga belum tahu, Ustaz. Mantap, insya Allah. Enggak ada yang maksa. Tuh. Untuk bersyahadat lebih cepat itu lebih afdal, lebih baik, lebih bagus ya. Kita sekarang syahadatkan, setelah syahadat waktu cukup panjang. Yang menumpang di rumah Samsuddin diajak mandi wajib, nanti diajarin. Kalau sempat sholat diajari sebisanya saja ya. Nanti setelah masuk Islam insya Allah semangat untuk belajar ya, terutama masalah sholat insya Allah. Jadi dari insya Allah sekarang yakin, mantap untuk pindah agama kepada Islam tanpa paksaan siapapun insya Allah, dan ingin menjadi sudah yakin inilah yang terbaik dalam hidup dari insya Allah. Bismillah, kita salaman dulu. Jadi ikutin Habib, pegang mic-nya boleh, ikutin Habib ya perkalian. Bismillah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tabat qulubukum li thabat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. قبل من الإيمان وقبل الإيمان وسلم الحمد صالح باطنا وثبتكم الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. جعلنا من المسلمين متقين مستقيم محبوبين مقبولين لله. تكرم عليك الله يتكرم عليكم الإيمان واليقين والطغاة والعفو والرضا. اللهم انظر إليه، اللهم انظر إليه ونظرت لهؤلاء والأحباب أصحابه أجمعين. ثبت على الحق والهدى لقبول يا رب من جد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه من كن صالحة جالبة كل خير بة كل شر إلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Angkat tangannya berdoa. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yubashshiru qulubana subhari qalbi ثبت على الحق والهدى. اللهم ثبت على الإيمان واليقين والتقوى والعفو والرضا. اللهم قوي إيمان. اللهم ثبت على الإيمان واليقين. اللهم ملئ قلبي حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم جميع من خواص أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت إلى آخر حياتي بالإيمان واليقين والتقوى والعفو يا أرحم الراحمين. ثبت على الحق والهدى. اللهم زد على الإيمان والإسلام وفقه بالعلم النافع بطاعتك وسبرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah dari sekarang udah jadi muslim. InsyaAllah. Umur berapa? Umurnya 24. 24. Dengan dari masuk Islam semua dosa dan kesalahan itu diampunkan nama Allah.
Nanti kayak sekarang seperti lembaran kosong, dijaga, jangan sampai melakukan kesalahan. Sambil berjalan, sambil belajar, ya, lewat teman, lewat yang lain, lewat duduk di hadirin majelis taklim juga, insyaallah taala. Dan nanti namanya kita ganti dengan nama yang lebih baik, insyaallah. Karena Rasulullah, kalau ada sahabat yang masuk Islam ataupun dia sudah Islam tapi namanya kurang baik menurut Islam, maka diberikan nama yang baru oleh Rasulullah SAW. Insyaallah nanti kita sampaikan nama baru dari siapa. Ya, ingat sekarang dari sudah Muslim, diajak mandi wajib di tempat Udin numpang. Udin, ada Udin. Ya, ada sarung di sana, kasihkan kepada beliau. Diajari, dilapaskan apa-apa. Kalau sempat datang di sini untuk hadir majelis boleh, ya. Nanti sholat sebisanya dulu, ya. Nanti terus belajar dan insyaallah dengan semangat nanti bisa seperti kita semua, insyaallah. Saya yang tadi adalah saudara Habib, saudara semua, insyaallah. Ya, Allah barik fiik. Barakallahu fiik. Insyaallah hafiyah salam. Tanda salam. Ikhwan, kita memang sengajakan sekarang, ya, karena ini urusan sangat vital, sangat penting, masalah orang masuk Islam. Sebenarnya paling afdolnya lebih cepat. Semalam ada momen juga, masya Allah, Khol Imam Haddad. Nanti jangan nunggu majelis, seharusnya dari semalam sudah diajak masuk Islam. Alhamdulillah darinya panjang umur, sehat afiat, sehat, bisa hadir. Jadi kalau ada saudara kita masuk Islam, jangan ditunda, minggu depan momen majelis ini, momen majelis segerakan. Karena kita nggak tahu hati manusia kadang berubah, dan juga kita nggak tahu umur manusia. Ya, insya Allah kita semua saudara Dery siap untuk membantu Dery, ya, untuk apa kebutuhan dunia akhiratnya, insya Allah taala. Dan yakin insya Allah dari sekarang sudah di jalan yang tepat, selamat dari segala keburukan dunia akhirat, insya Allah taala. Model nanti diajak ke rumah teman kita Samsudin. Nanti ya, biasa orang masuk Islam kalau sudah dewasa disuruh mandi, ya. Wajib dari Islam mandi, datang ke sini lagi boleh, insya Allah. Ya, ya kan, Allah lebih. Sallallahu. Alhamdulillah. Baik. Jadi dia langsung ke rumah Udin. Nanti selesai ke sini lagi. Nanti insya Allah selesai kesini lagi, ya. Ajari mandi, niat mandi wajibnya, niat mandi wajib plus niat mandi sunnah masuk Islam. Kalau orang belum balik, mandi itu sunnah. Tapi kalau orang sudah balik, mandi itu hukumnya wajib. Sekali lagi ada pesan buat ikhwan semua, ya. Kalau ada orang mau masuk Islam, nanti jangan nunggu momen nanti, misalnya kejadian dia pengen masuk Islam awal bulan Zulqa'dah kemarin, tapi dia tunda nanti pas Wal Haddad saja, masih 5 hari lagi. Sebetulnya semalam lebih cakap, lebih dekat waktunya, tapi kita tunda karena mungkin temannya tadi Al-Akh Franky, mungkin dia memang anggota majelis kita, dia pengennya sekarang. Sebetulnya jangan ditunda. Kapan ketika orang itu sudah mantap pengen masuk Islam, memang momen seperti ini kita pengen adanya syiar Islam, tapi selamatkan dulu keimanannya. Ajak seorang ustadz atau siapa syahadat kedua, walaupun cuma kita saksi orang 4 aja nggak apa-apa. Nanti kalau memang syiarnya boleh diulangi lagi di forum seperti ini, ya, di majelis. Itu tolong diperhatikan, karena kadang-kadang kita nunggu momen kayak orang mau kawin. Kalau kawin boleh ditunda, ya, nunggu momen yang tepat. Tapi kalau syahadat, maaf 1 menit pun jangan ditunda, ya, jangan itu tunda. Nanti habis majelis baru dia. Kita nggak tahu hati manusia, kita nggak tahu umur manusia. Selamatkan dulu keislamannya. Ala kulli hal, makasih banyak teman yang bawa beliau. Dan satu lagi ikhwan, buat kita semua, kalau kita ada teman masuk Islam, ya, jangan kita cuma senang gembira dia masuk Islam lalu kita lepas begitu saja. Harus kita pantau apa kebutuhan dia dalam urusan dunia akhirat, agama itu terutama. Jangan sampai udah masuk Islam sampai setahun sholat belum bisa, karena nggak ada yang ngelurui, ya, sholat nggak bisa, ngaji apalagi. Nah, kita harus, ya, nanti alhamdulillah tadi yang teman itu Franky, dia juga mu'alaf tadinya. Mereka ada perkumpulan, ada kayak organisasi para mu'alaf, insyaallah nanti diurus. Mudah-mudahan insyaallah doakan kita semua, doa untuk kita dan untuk beliau, mudah-mudahan dimantapkan iman dan Islam insyaallah taala, diwafatkan dalam Islam dan mendapatkan keturunan yang saleh dan saleh dan muslim iman juga insyaallah taala. Tapi ikhwan, mari kita lanjut majelis kita.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Yang punya kitab silakan buka halaman 95. Yang pegang kitab buka halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ummin fid darain amin. Wa yalzamu kulla muslimin balighin aqilin ghairi haidin wa nufasa qada'u ma fatahu bila udhrin min as-salawatil khams fawran. Qala sahib Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in, al-Imam Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala, walladhi yadhharu annahu yalzamuhu as-sarfu jami'a zamanihi li qada' ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan rahimakumullah, ini pembahasan mengenai qada salat. Mengenai qada salat. Tolong fokus diperhatikan, terutama ummahat juga diperhatikan, akhwat dan kita semua. Dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, dalam mazhab Syafi'i, qada salat itu ada dan hukumnya wajib. Qada salat itu ada dan hukumnya wajib. Seperti juga qada beberapa ibadah yang lain seperti puasa, haji, zakat, ya, itu ada qadanya. Kalau orang itu sampai tidak melakukan ketika dia diwajibkan untuk melakukan, atau dia sudah melakukan tapi tidak sah, tidak sesuai dengan syariat, maka dia pun dituntut mengqada salat tersebut karena salat dia tidak dianggap salat kemarin itu. Nah, qada salat ikhwan ada yang sifatnya dituntut fauran, ada yang tarakhi. Fauran artinya harus langsung, tidak boleh ditunda. Untuk siapa itu? Untuk orang yang memang melepaskan salat, tidak salat karena kesengajaan atau tanpa uzur yang sah atau diterima oleh syariat. Termasuklah minta maaf karena kebodohan. Dulu dia udah paham tentang aurat, dia sholat baik, sementara majelis taklim ada, ulama ada, asatis ada, lalu baru sekian tahun kemudian dia duduk di majelis taklim, lalu menyadari kalau dia dari semenjak balai sampai umur 21 ternyata sholatnya tidak ada yang dianggap sah. Dia bisa pastikan itu setelah dia taklim, maka sholat dari umur balai, katakanlah di umur 12 sampai 21 wajib dia qada. Baik laki baik perempuan, ya, baik laki baik perempuan, apalagi dalam hal yang memang tanpa ada khilaf antara madhab, ya, misal wajib wudhu, misal ada orang wudhunya dia tidak sah wudhunya, atau dia tanpa wudhu sholat, atau dia membuka aurat yang secara tanpa khilaf antara madhab, semua mengatakan itu tidak sah, atau dia pernah mungkin baik wudhu lalu dia berhadas besar atau dia berhadas kecil, buang angin misal, dan dia teruskan sholatnya dan lain-lain. Atau dia pernah tahu kalau sholatnya misal tidak memenuhi syarat lainnya seperti sholat tidak menghadap kiblat. Nah, ketika itu sudah keputusan, apalagi 4 mazhab yang mengatakan itu tidak sah, maka wajib diqada oleh dia. Adapun kalau bisa ditoleran, misalnya menurut mazhab Syafi'i memang tidak sah, tapi untuk mazhab lain ada yang mengesahkan, maka boleh jadi sholat tersebut tidak diqada untuk tidak memberatkan orang tersebut. Tapi bagi yang memang tidak sholat itu tidak ada toleran. Semua mazhab sepakat, tidak ada satupun yang menghalalkan untuk tidak sholat. Meninggalkan sholat tanpa udzur hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahkan orang tersebut kalau memang negeri-negeri Islam yang berdasarkan syariat Islam, itu berhak oleh tentara, oleh pemerintah untuk ditangkap, dipaksa untuk sholat dia. Kalau tidak mau, sampai dipaksa tidak mau, bahkan boleh dibunuh karena agama. Ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu fasik. Kalau dia mengatakan sholat tidak wajib, lalu dia tidak meninggalkan sholat, dan dia tidak sholat dan mengatakan sholat tidak wajib, ini orang sudah kafir hukumnya, murtad, kafir. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, termasuklah juga orang yang wajib qada sholat adalah seandainya orang itu murtad, keluar dari Islam. Dia muslim, lalu dia keluar dari Islam. Begitu keluar dari Islam, atau kalau 2 tahun lamanya dia tidak masuk Islam tuh, kafir ini 2 tahun, lalu masuk Islam lagi, maka selama 2 tahun dia tidak sholat itu, ketika dia jadi orang kafir, murtad, wajib diqada.
Bukan hanya sholat, termasuk zakatnya, termasuk puasanya, termasuk hal-hal yang diwajibkan. Ini untuk orang yang murtad. Nah, sekarang kita bicara tentang seorang yang muslim. Masalah qada, ulama ada yang begitu cukup keras memberikan hukum untuk kita, termasuk di sini yang dipegang oleh Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau memegang pendapat daripada guru-guru beliau, termasuk Imam Ahmad bin Hajar dalam kitab Fathul Mu'in. Kita ulangi, wa yalzamu kulla muslim, wajib bagi setiap muslim, balighin, yang sudah baligh, agil, berakal sehat, arti mukallaf, muslim berakal baligh, kena tuntutan wajib solat. Kalau belum baligh tidak wajib solat. Kalau dia tidak berakal sudah baligh, gila, tidak wajib solat. Ya. Kalau dia belum muslim, seperti tadi kita punya saudara Derry namanya, ya, dia selama sekian belas tahun, 24 tahun umurnya, dia 24 tahun tidak pernah sholat. Tidak ada tuntutan untuk mengqadha, tidak ada tuntutan untuk mengqadha. Adapun saat ini asar, kalau dia sempat setelah kita ajak si mandi wajib, mudah-mudahan diajari wudhu oleh teman kita, tolong dihubung itu Udin sama Frankie, suruh dia ajari wudhu walaupun sekedarnya dia mampu. Ya, mungkin untuk niat dia belum bisa, dia tolong mungkin salah satu ikhwan hubungi, ya, ajar ke sholat walaupun dia tidak baca apa-apa, suruh ikut ajar sholat dulu. Nah, orang kafir meninggalkan sholat sepanjang hidupnya, kafir asli, lalu masuk Islam, tidak ada tuntutan untuk mengqadha sholat. Tapi beda orang yang murtad, dia muslim lalu kafir, hitung berapa hari dia kafir, lalu masuk Islam lagi, setahun, 2 tahun, 10 tahun, atau seminggu, atau sehari. Begitu dia balik lagi ke Islam, dia wajib qadha. Semua yang diwajibkan, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, ataupun yang lainnya. Nah, sekarang untuk orang yang na'udzubillah nastaghfirullah wa atubu ilaih, Allah yarhamna wal muslimin wahdina wal muslimin. Begitu banyak kita saksikan teman-teman kita, tetangga kita, kawan kita yang mereka menggampangkan urusan sholat ini. Cuma urusan duit, cuma urusan pekerjaan, urusan capek sedikit, kotor sedikit, mereka tidak mau sholat. Padahal sholat perkara yang paling penting, dan tidak ada udzur Allah berikan untuk orang meninggalkan sholat kecuali kalau akalnya sudah tidak jalan. Luka parah, sakit seberat apapun, selagi akal masih jalan, tidak pikun, tidak ghaflah, tetap wajib sholat. Walaupun dengan keadaan yang tidak sempurna, tidak memenuhi syarat, wajib tetap sholat. Jelas ya? Jadi kalau ada orang-orang yang tidak sholat, jangan diakrabi. Bahkan dalam syariat Islam boleh diusir kalau kita punya anak tidak mau sholat, karena dia akan memancing laknatullah, na'udzubillah min dzalik. Dan jangan dianggap sepele. Salat lebih abdul daripada haji yang sekarang ratusan ribu umat Islam Indonesia berangkat untuk melakukannya. Haji keahliatannya Masya Allah heboh. Kalau ada orang tak jadi pergi haji, apa yang terjadi? Heboh, gempar bumi. Sekampung anggap, wah, nak balik dia tak malu, stres, depresi sampai. Tak jadi pergi haji. Sudah sampai asrama haji, tahu pisah tak bentuk. Tahu paspornya hilang. Atau adalah masalah yang membuat dia tidak bisa haji tadi. Depresi, stres, nak balik kampung, malu, heboh, heboh. Tapi adakah yang dihebohkan tentang orang yang tidak sholat? Ya sobat itu, tahu orang tidak sholat, dia sobat. Bagi kita tetap bergaul dengan mereka, kita tetap bergaul dengan mereka dengan baik, duduk ngakrab dengan mereka, tidak boleh. Kita harus memberikan sikap untuk orang-orang yang menentang Allah. Ya, dia ajak untuk beribadah, dia ajak untuk sholat, tidak mau, sudah cukup kenal, tidak usah berkawan sama orang seperti itu. Cukup kenal, tidak usah berkawan. Kenapa? Berkawan dengan dia, dia akan merasa diri nyaman. Tapi kalau seluruh orang memboikotnya, memboikot orang tersebut karena dia tidak sholat, maka dia akan merasa kalau dia bersalah. Kalau dia bersalah. Berapa banyak ikhwan rahimakumullah yang kita saksikan ini, sudah kami sering sampaikan, asatidz ini saya yakin juga banyak menyampaikan. Orang-orang karena pekerjaan mereka meninggalkan sholat. Tukang bangunan contohnya kesian. Tukang bangunan, tukang masang tenda buat acara maulid. Nih, Munawwar masang tenda 40 unit yang adakan arba'in misal. Coba kamu selik, sholat dah tukang masang tenda. Dari pagi buta sampai isya dia masang itu. Zuhur lewat, asar lepas, maghrib dah tahu kemana. Siapa yang tanggung jawab? Bosnya. Yang bertanggung jawab bosnya. Dia harus mengarahkan, memfasilitasi. Lah disuruh lah dia kotor baju kami, dia sewet. Tahu dia ngilang. Apa kita harus tuntut selidiki? Tidak harus. Nak kemana? Semayang aja dia.
pergi. Sudah. Ternyata dia berbohong bainahu wa bain Allah. Ya. Tapi kalau itu keluarga kita, anak kita, dulu kita punya tanggung jawab lebih. Selidiki semainnya apa tidak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak ini. Kemarin sudah banyak kejadiannya. Meninggalkan salat, terutama antum ya ummahat, akhwat, ya, ketika kawin, tak salat, berandan dari pagi buta. Akad nikah zuhur, akad nikah katakanlah jam 9, resepsi, duduk di panggung dikuati sampai dekat asar. Zuhur lepas, asar tak tergawi. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada yang model akad jam 8 pagi, dari jam 3 setengah 4 sudah berdandan dia. Apalagi yang model maaf, sekian beradik nak seragam, baju seragam, dandanan seragam juga. Itu dari subuh tak solat kalau itu. Subuh lewat, sampai bertahan, sampai zuhur, sampai lewat. Dan mereka anggap itu hal yang biasa. La wallahi haram hukumnya. Bahkan itu na'udzubillah min dzalik, termasuk kabair, dosa paling besar termasuk. Meninggalkan salat tanpa uzur. Tak ada istilahnya uzur kita meninggalkan salat gara-gara kawin, la wallah. Tidak ada uzur kawin. Makanya hati-hati ya. Yang kita pakang ini adat kebanyakan, membuat kita lalai meninggalkan sholat. Hati-hati juga ngomong sudah ada apa-apa, kaki dikodok baca. Memang kau dituntut wajib kodok, tapi seandainya kau meninggal sebelum dikodok, meninggal su'ul khotimah. Jangan menggampang dengan saya kaget dikodok baca. Ada lagi yang menggampangkan, pacak di jamak kita lagi darurat. Darurat di mana? Kita yang menghukum darurat. Indallah tidak darurat. Akad nikah kalau kita lakukan tidak harus seperti itu ya, tidak harus sampai dengan adat-adat yang macam-macam itu. Kita yang bikin adat ini dan adat itu sehingga akhirnya terlewatkan waktu sholat. Hati-hati yang nak kawin, yang nak kawin nanti acara hall ini bakal banyak yang kawin. Hall Umar Syahab, keluarganya, eboknya, kadang-kadang pengantin itu ya dengan pakaian sudah dibahas dari waktu duha, waktu dari jam 5 jam 6 ya, dia bahas tadi itu, lalu sampai masuk waktu zuhur, selesai sampai jam 2. Kaki ada juga cara kita ini niatnya menghargai orang tua tapi tidak menghargai Allah. Budak tu pengantin di Menawar sini, eboknya ada di Pelaju sana, dia segap gede dah acak mentu, dah acak nyaksikan dengan pakaian masih dengan pengantin inilah digawak untuk ngari gede dulu, ngari habibnya dulu yang sudah uzur dah acak pergi. Sholat kaget dulu, ngari gede dulu sampai lewat asar. Kenapa? Nenek kami lah uzur, tak bisa menyaksikan. Kadang-kadang cuma ngambil momen untuk foto, datang soan, sungkeman, bagus ikhwan, tapi jangan kau lalaikan perintah Allah. Ini kita lalaikan perintah Allah. Berapa banyak ketika kawin pengantinnya tak sholat, bapak emaknya dari dua belah pihak tak sholat kalau. Bahkan yang model pakai seragam tadi, foto ni banyak versi pula. Foto dewean, foto berdua, foto bertiga, foto besan kanan, foto besan kiri. Belum lagi ada alumni ini, alumni itu. Kami lewat. Belum kaget ya cacap-cacapan tadi acara. Silahkan adat itu pertama kalau dilakukan tidak bertentangan dengan syariat. Ya, macam cacapan juga. Kadang-kadang tidak muhrim melok nyacapi. Masih keluarga eboknya, ini masih keluarga mertuanya, masih keluarga tu besan apa tidak sama pengantin lanang ini? Mahram atau bukan? Kalau tidak mahram, mana boleh nyacap? Ini ustazah, mugalah ustazah. Kalau sudah nyentuh batok kepala itu batal. Nah, kita kadang-kadang tidak tahu. Contoh yang tadi itu masih digawak pengantin ke sana, gawak pengantin pakaian tadi. Jangan dibuka dulu dengan pakaian inilah kamu ngari nenek kamu, ngari yai kamu yang sudah uzur tadi. Awas ikhwan ya, menghargai, memuliakan orang tua itu indah, baik dalam Islam. Dia katakan perintah Allah. Nah yang tadi yang pengantin, naudzubillah min, hati-hati. Nah sekarang orang-orang yang meninggalkan salat tanpa uzur, bagi orang yang berakal, balai, dia muslim, kemudian selain perempuan, di sini beliau katakan ghairu haidin wa nufasa. Kalau perempuan haid, nifas, tak salat, memang Allah nyuruh, maka tidak dituntut untuk mengqadha. Kalau salat itu wajib diqadha oleh perempuan yang haid dan nifas akan sangat menyulitkan mereka. Tapi ada kondisi yang wajib diqadha oleh seorang perempuan,
kalau dia sampai melalaikan sholat, lalu masuk waktu sholat dia lalai, datang haid. Contoh, datang azan jam 12 sekarang zuhur, kawan ni baru lagi masak, masak azan, kagetlah tanggung masih lama juga, asal jam 3.20, gawe lagi, selesai masak, nasi belum masak nasi pula, udah selesai, apa lagi belum masak, sudah selesai, sudah rapi, kalau nak makan, nak lemak, badan bau, mandi. Begitu masuk kamar mandi, pas dia koyo tahu, maaf, darah haid mentu. Darah haid mentu jam 1 dia tadi itu kejadian. Azan jam 12. Dia pacak solat langsung tadi itu. Waktu 1 jam ini sangat luas untuk dia mampu solat, tapi ditundanya untuk ngawi ke pekerjaan-pekerjaan tadi, sehingga akhirnya masuk waktu dia pengen solat, datang haid. Apa hukumnya? Haram perbuatan laki perempuan itu. Kedua, dia wajib qadha solat ini. Dia wajib mengqadha. Kan kami ini haid. Iya, tapi kalau ada kesempatan untuk solat sebelum datang haid. Jadi jangan dilupakan itu, ummahat, ibu-ibu, ya. Kalau kejadian model macam ini, sudah masuk waktu, kita lalai, kita belum melakukan, lalu datang haid, maka solat tersebut wajib diqadha. Qada'u ma fatahu bila udhrin min as-salawatil khamas fawran. Bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu dengan tanpa uzur, maka baginya wajib mengqadha salat fawran. Mana fawran? Langsung. Tak boleh ditunda. Contoh, ada orang begadang malam, nonton bola atau melakukan hal-hal yang sia-sia lainnya. Begadang sampai dekat subuh. Sudah pagi subuh, tinggal sedikit lagi nak tidur. Jikanya sudah nak dikit lagi, bininya sudah azan 10 menit lagi, tahan ke dulu. Dah kuat, aku dengar be. Belum tidur kebun. Dibangun kena baca sampai bini pegel. Kalau bini bangun dengan banyak ngamuk. Dah dibangunkan tegak dia. Sudah bangun di bininya. Bini keluar dari bilik, lep tidur lagi. Bininya husnuzon sudah solat. Bini yang ngomong, nak, cuy, abang kamu telah solat belum? Tadi ku jenguk lah, tegak mak lah, bangun tadi. Oh ya sudah. Anak pun husnuzon, tak tahu kawan ni, tak nyampe kamar mandi. Nyingok be, mentu nyingal bilik nyingok, katik bang sudah, dapur tidur lagi dia. Bangun jam 6:30, bangun jam 7. Apa kamu tidurnya lagi tadi? Haram. Dan orang ini wajib mengqadha fauran. Mana fauran? Begitu dia bangun jam 7, hidangan sudah siap untuk makan pagi, tak boleh disentuh itu makanan. Gerah badan ni, lengket, pengen mandi, tak boleh kau mandi, kecuali mandi wajib. Sekarang tidak ada yang kau lakukan kecuali langsung ambil wuduk, pakai pakaian solat, ngadep kiblat, solat. Tak boleh nak ngangkat telefon dulu, nak makan dulu, nak minum dulu, nak ngopi dulu, nak mandi dulu, tak. Harus langsung solat. Ini namanya fauran. Qadha fauran. Tak boleh ditunda. Tak boleh ditunda. Beda dengan perempuan haid dan nifas. Beda dengan orang yang ada uzur. Orang yang ada uzur, misal ketiduran yang tidak disengaja, palak mentah, berat, pusing, tak kuat dia, ditahan kenya, dah acak tidur. Akhirnya jam 3 malam dia tadi tu saking tak kuat kepala tadi, menyai obat, minum obat. Pengen cepat sembuh, makanlah 2. Dia tak tahu kalau obat itu mengandung obat tidur. Tiduran, dibangunkan oleh bininya, bangun. Tapi saking beratnya mata digana obat tadi tu, lep tertidur lagi, bininya tak tahu. Bangun jam 6:30 atau jam 7. Pas bangun terkejut dia, nangis, ya Allah, aku belum sholat subuh. Aku belum sholat subuh. Untuk orang ini terkategori tidak ditinggalkan sholat, tidak sengaja. Maka kalau memang saat itu dia ngerasa dirinya gerah, pengen mandi dulu, boleh. Perut lapar, makan dulu, boleh. Boleh. Lebih afdal langsung dia langsung sholat. Tapi boleh menahan. Jam 7, jam 8 kita baru sholat qadha boleh. Cuma kita dah tahu umur ikhwan. Jadi lebih afdal, lebih cepat, lebih afdal. Nah, ini untuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, baik laki ataupun perempuan.
Nah, termasuklah orang yang tidak sholat atau sholat tapi tidak sah, ya, lalu dia tidak tahu, baru tahu, maka dia disuruh mengqadha. Di situ ada ulama mengatakan tidak termasuk yang fauron, tapi wajib dia qadha. Dia baru sadar kalau kemarin dia sholat selama ini tidak dianggap sah, maka dia qadha. Terutama lagi bagi kita yang mungkin pernah hidup di masa jahiliyah. Waktu kita sekolah dulu dari SMA itu sampai 3 kelas 3 SMA tidak pernah sholat. Itu wajib diqadha ya kawan. Wajib diqadha. Bahkan sebagian ulama memberikan pendapat yang cukup keras. Seperti di sini Imam Ahmad bin Hajar dalam kitab beliau Fathul Mu'in, yang pendapat ini dipakai oleh pengarang kitab Fathul Ilah Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, dipakai oleh banyak ulama-ulama kita. Apa kata mereka? Seorang yang punya hutang sholat sama Allah, yang mana hutang sholat itu memang dia lalai dulu, bukan karena dia tidak tahu atau karena kebodohan, tapi memang dia tidak lakukan karena suatu kemaksiatan, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut, mengisi semua waktunya dalam sehari itu untuk mengqadha sholat. Tak boleh dia melakukan A atau B, kecuali sekedar untuk hajat yang darurat. Misal dia punya waktu untuk mencari rezeki biasa dari pagi jam 8 pagi nutup jam 4 sore. Berapa kebutuhannya? Kebutuhannya sehari katakanlah 60.000 dia sama keluarganya. Begitu dia buka toko jam 8 pagi, jam 9 sudah dia capai dapat 60.000, wajib dia tutup. Wajib dia tutup, lalu sibuk ke diri untuk mengqadha salat. Bahkan beliau katakan di sini, wa yahrumu alaihi tatawwu, tidak dibolehkan salat sunnah. Tak boleh salat sunnah. Kif intina salat sunnah? Bagikan orang pengen sedekah, utang punya, bayar utang dulu. Nah, ini pendapat. Ada pendapat yang tidak terlalu ekstrim seperti ini, tapi ini hak, karena ini bukan masalah sepele. Yang ditinggalkan adalah sholat. Yang meninggalkan pun dengan sengaja, bukan karena uzur. Kalau ada uzur tidak seperti ini. Orang boleh tarakhi, boleh nunda, boleh dia membagi waktunya untuk kebutuhan hidup dia atau melakukan sholat-sholat sunnah. Ini untuk orang yang melalaikan tanpa uzur. Lalu alhamdulillah dapat hidayah, dapat taufik sehingga dia menyesali dan dia punya kewajiban untuk mengqadha sholat. Tapi kalau orang itu dulu tak tahu, kebodohan, ya, dia tetap wajib mengqadha. Sebagian ulama mengatakan kebodohan yang ada seperti itu dianggap bukan yang dimaafkan. Kenapa? Dia tinggal bukan di lingkungan tidak ada ulama. Lingkungan ulama ada, majelis taklim ada. Maka sebagian ulama mengatakan sama seperti orang yang sengaja meninggalkan sholat, wajib qadha fauran. Jadi nak nyantai, nak pergi sana pergi sini tak bisa. Wajib semua waktumu, kekuatan dirimu, sehatanmu gunakan untuk mengqadha. Jadi dia catat selama 3 tahun aku tak pernah sholat. Hitung 3 tahun itu 360 kali 3, maka berarti dia harus mengodok berapa itu? Kurang lebih 1000 rakaat sholat dari setiap sholat 5 waktu. Dhuhur 1000 sekian, asar 1000 sekian, karena 5 waktu tak pernah sholat dia, wajib dia qadha. Dia catat, dia kejar utang ini, tak boleh ada waktu kosong buat dia. Untuk menghadiri majlis taklim sekalipun, kalau bukan sesuatu yang darurat majlis itu, macam nak hadir burda, maulid, hall, ya, majlis ilmu yang bukan ilmu yang memang dia butuhkan, maka ditunda. Dia punya utang sama Allah, wajib sholat, qadha sholat. Nah, qadha sholat ni kawan, dia waktunya tidak terikat waktu dengan waktu sholat. Bukan berarti orang yang lepas sholat dhuhur wajib qadhanya di waktu dhuhur. Subuh tadi dia tak sholat, qadhanya besok subuh, tidak. Untuk qadha sholat tidak ada waktu larangan, kapan pun boleh. Subuh tadi tidak sholat, atau subuh tadi kita sholat, dhuhur tadi kita sholat, contoh, ya, pas asar tadi kita baru ketahuan ternyata pakaian yang kita pakai sholat subuh, sholat asar ada najis, berarti sah tak sholat kita dulu itu? Tidak sah. Nah, seperti ini tidak disengaja, tidak untuk fauran, tapi tarakhi. Ya, kalau dia nak qadha subuh sama dhuhur tadi, nanti pas ba'dal maghrib atau ba'dal isya dibolehkan. Tapi lebih afdal begitu dia tahu asar, subuh sama dhuhur dia tadi ternyata tidak sah karena ada najis di pakaiannya, maka sholat asar tentu dia mengganti pakaian.
Selesai sholat asar dia langsung qadha subuh, qadha sholat dhuhur. Jadi tidak menunggu subuh di waktu subuh, dhuhur di waktu dhuhur, tidak. Nah, cuma di sini dibolehkan. Karena ketidaktahuan, najis itu tidak ketahuan. Tahu-tahu bau-tahu setelah pas dia nak semakin sewet lagi supaya ngasang. Nengok no ngapa ada cak abang-abang ni. No darah katanya. Ya, ada darah atau ada najis apalah yang menjadikan sholat tidak sah. Dan dia yakin ini kenanya dari subuh tadi. Subuh, zuhur aku pakai sarung inilah. Kenanya ni kapan? Semalam. Dia tahu kenapa dia pacak kena, di mana tempat kenanya. Nah, berarti subuh tak sah solatnya. Karena ada najis. Zuhur tak sah juga. Pas asar dia ganti sarung. Asar dia solat, lalu dia qadha lah subuh sama dhuhur. Namun seandainya dia menunda, kagetlah habis maghrib bela ke qadha, boleh. Cuma itu tadi kita tidak tahu umur, kita tidak tahu kondisi kita badan maghrib bagaimana. Jadi apa yang kita bisa lakukan saat ini dari suatu kebaikan, lakukan, jangan ditunda nanti. Tapi kalau itu karena kelalaian, maka tidak ada waktu untuk menunda maghrib. Hari itu, saat itu dia wajib qadha, fauran namanya. Jadi boleh jadi seorang itu mengqadha solat 5 waktu solat di waktu 1 waktu. Di waktu duha dia sengaja mengqadha, dia tahu dia banyak meninggalkan solat. Di waktu duha dia kosongkan waktunya, dia qadha dengan solat tadi 5 waktu solat tu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sampai 4 kali dia ulanginya. Boleh. Tidak harus setiap solat itu di waktu solat masing-masing. Nah, ada satu kondisi yang kita harus mengetahui yang mana harus kudulukan. Contoh, misal ada orang ketiduran atau dia mengalami hal sesuatu yang membuat dia tadi itu tidak sempat sholat. Sholat asar lewat, sholat maghrib hampir lewat, adzan jam 7 lewat 12 menit sekarang. Karena ketiduran, karena dia sakit minum obat tadi, ketiduran pules, asar lewat, terbangun-bangun maghrib sudah nak pakai isya. Maghrib lah pakai isya. Yang mana jedah waktu hanya tersisa 10 menit. Kalau dia sholat asar, kemudian baru sholat maghrib, dia khawatir ini. Jadi bagaimana yang dia lakukan? Maghrib dulu, asar dulu. Maka selamat kedua yang wajib di waktunya dewek, yaitu sholat lakukan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, kalau memang ada sisa waktu untuk sholat asar mencukupi sholat asar. Kalau tidak cukup, baru kita badal isya untuk sholat qadha asar. Nah, kalau itu maaf suatu kelalaian, kan dia harus secepatnya, tidak boleh nunda. Maka tetap maghrib tadi kalau dia waktu, misalnya seperti yang kita saksikan, maaf, ikhwan kita kalau sudah musim bola kaki di Jakabaring itu, mereka dari zuhur sudah penuh lapangan itu. Main bola tembus sampai asar sampai maghrib. Maghrib mentu dengan bareng azan maghrib kadang-kadang. Mereka dengan ketemu macetnya sampai ke rumah mereka dekat maghrib sudah nak selesai, sudah nak masuk isya. Asar belum, maghrib nak lewat. Sedangkan mereka dituntut untuk sholat asar cepat qadha, tak boleh ditunda. Maghrib cepat diselamatkan, tak boleh sampai lewat. Maka apa yang mereka pilih? Qadha dulu, asar atau maghrib? Tentu maghrib. Selamatkan dulu maghrib ini, karena masih di dalam waktu sholatnya, qadha maghrib. Selesai qadha maghrib, ada waktu cukup untuk isya, untuk asar, langsung dia qadha salat asar. Nah, ini tolong diingatkan kawan-kawan kita, banyak ikhwan, sedih kita. Ya. Cuma yang tadi itulah diantaranya. Bangunan rumah, bangun mushola, bahkan bangun masjid, mereka tidak sholat. Mereka bangun masjid, tapi mereka tidak sholat. Yang kawin-kawin tadi itu, jangan menggampangkan, apalagi maaf-maaf, kadang-kadang bawa-bawa nama Abdullah Al-Haddad. Kata Allah Haddad, orang betina kalau dalam keadaan acara kawinan boleh menjamak solat. Jangan cuma uji wong ujung, mana kitabnya, mana tulisan itu. Lalu benarkah maksud itu seperti kamu ini? Kalau memang itu ada di kitab apa, sebutkan, misal dinisbahkan dengan seorang ulama atau imam adat, katakanlah, apakah memang yang dimaksud seperti keadaan kita? Kita ini kan acaranya banyak tambahan macam-macam, sampai tinggalkan sholat dhuhur tadi. Di antara patah foto, cacap-cacapan tadi. Dulu-dulu tuh pakai suap-suapan pula. Ya. Ini kan tidak ada zaman beliau. Artinya yang beliau katakan boleh menjamak dulu itu yang model macam mana? Tak paham gitu. Dan wallahi sampai hari ini, minta maaf, kami mengalami zuat di Tarim. Itu tukang rias betino, ya, itu dihadirkan, tidak lepas dari pengantin.
Begitu masuk waktu sholat, ini tukang hias langsung bersihkan make up. Dibersihkan make up, dibersihkan kalau sholat pengantin ini. Habis sholat di make up lagi. Ustaz, laju 2 kali kena duit kita. Oh ya Allah. Allah kesemakian gitu. Untuk keselamatan kau dari neraka Allah. Apa kau ridho Allah murka saat kau kawin? Bagaimana mau dapat keturunan yang soleh dan solehah? Nah kita sekarang tidak mau melakukan seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang ngomong seperti itu saya bingung masih. Sampai hari ini kami dapatkan orang Tarim tidak meninggalkan sholat ketika menikah. Pakai juga make up, pakai pakaian pengantin. Tidak pakai abaya kawin dia, pakai pakaian pengantin. Tapi tidak meninggalkan sholat. Tukang make up itu siap. Memang tukang make up juga wongnya wong. Bukan cuma nak nyari duit, tidak. Bukan sekedar make up lagi, tidak. Ini kadang-kadang di standby ke juga tukang make up ini. Tidak boleh ngapa. Ketika tunjuk keingetan pengantin tadi, bedak agak luntur, dikuasai lagi. Bukan untuk sholat, tapi kita siapkan. Ya, untuk kalau pengantin tadi nangis misalnya, ada wemato, ya, jadi rusak make upnya dibenahi. Tidak, untuk sholat. Minimal katakanlah, oke, tidak harus seperti itu. Tapi pastikan jedahkan waktu untuk sholat, pace-nya panjang. Nak patah foto, nak cacap-cacap silakan. Tapi pastikan, sekarang adzan jam 3 lewat 20 menit katakanlah. Berapa menit bersihkan make up? Butuh setengah jam, potong setengah jam. Berapa menit lagi dia harus mengganti pakaian? Lalu dia berwudu, dia harus persiapkan sholat. Butuh 1 jam. Maka kosongkan waktu sejam, dia harus sudah tidak lagi dalam acara itu. Untuk menyelamatkan sholatnya. Untuk menyelamatkan sholat ini perempuan. Kenapa? Yang kita gawikan semua bukan syariat, ikhwan. Walaupun adat itu boleh dilakukan, sekali lagi selagi tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi patah foto tadi habis. Ya. Panjang bab foto. Ya. Berdua, bertiga, bapak sama bapak, emak sama emak, besan kanan sama kiri. Ya, belum lagi alumni SD, sama SMP, alumni SMA, kawan kerja di kantor. Oh, panjang. Habis di situ, Pak. Apalagi maaf di sebagian daerah-daerah Palembang ini masih banyak yang lalai dengan organ tunggalnya, dengan musiknya, dengan apanya lewat. Nah, saya bingung kalau ada orang ngadakan acara badal asar.
toh engkau tidak bakal mampu gunung emas kau hadiahkan untuk dia. Emas sesuku lagi sarungnya ini lagi. Ya. Sudah mengantar pening kan. Emas tinggi naik terus. Ini cuma perumpamaan. Siapa yang punya emas segunung? Cuma perumpamaan. Kau punya emas segunung kau hadiahkan untuk kau tidak bakal mampu membalas jasa mereka. Seperti itulah. Kau mampu haji 1000 kali, tapi kau pernah melalaikan sholat sekali dalam hidupmu, maka pastikan kau termasuk orang yang merugi dari yaumil kiamat. Mana yang sudah berkali-kali meninggalkan sholat, berkali-kali meninggalkan sholat. La haula wala quwwata illa. Nah, kami kepada kita semua, ya, alhamdulillah seperti semalam Hal Haddad, seperti juga ziarah kubra waktu di malam di Munawar, ya, kita kumpul dari maghrib masuk isya sholat dulu baru lanjut acara. Kadang-kadang ada orang adakan acara dari maghrib tembus isya itu tidak pakai sholat isya panjang sampai jam 9 ceramah bla 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 makan. Ini kejadian banyak dan mungkin kita banyak ngalami, ikhwan. Kita ini biasa balik ke rumah kalau sudah dari maghrib mentu balik ke rumah tu sudah selesai galau. Isya lah selesai, balik ke rumah tinggal buka baju tidur. Ini pernah kejadian acara besar di Palembang. Seperti itu mereka bikin. Kita nganjur bikin sholat isya dulu. Oh tak bisa bla bla macam-macam alasan mereka. Benar baik kan, minta maaf. Begitu selesai pada jam 10 bubar. Iseng nelpon budak. Kami yakin budak ini belum tidur. Sudah sholat isya belum kau? Pada jam 11 lah kami. Itu bubar jam setengah 10. Jam 11 kami itu sudah sholat isya belum? Diam dengan ini. Oh, belum Ustaz. Belum Ustaz. Nah, gitu. Yang macam kau ini banyak. Hubungilah budak-budak di grup yang belum sholat isya. Langsung diranjang dia. Bahkan kami di pagi hari kami negur si Habaib. Ini orang rumah ibadah. Menyaksikan Habib itu hadir. Iseng mereka main. Habib mana Habib? Langgang mana Habib? Habib kan maghrib sampai isya ada di situ kan? Ya Allah, dia dah megang kepala. Belum bayang ada semalam. Nah yang macam ini dimaafkan ikhwan, tidak berdosa. Tapi kita ni panitia janganlah bikin seperti itu. Ya, jangan bikin seperti itu. Kita kadang-kadang sesalkan, ya Allah, kadang sudah mepet waktu dikit lagi masuk, tidak sholat. Lewat dikit, tidak sholat. Sholat dulu, habis sholat, walaupun kita masih kadang-kadang ada rasa sedikitlah sedih. Kenapa? Karena kondisi kita tidak ada kesempatan untuk sholat gobliyah ba'diyah. Langsung komat. Karena kalau dibikin sholat gobliyah ba'diyah, tidak sholat lagi kami itu. Ya, kacau mungkin. Jadi ngambil langsung sebelum untuk sholat langsung. Tapi bukan berarti kita tidak boleh sholat di rumah. Bisa. Kalau kita memang orang yang punya konsekuen istiqomah, aku dah sempat sholat gobliyah di sini, dah sempat sholat ba'diyah di sini, balik ke rumah sholat gobliyah ba'diyah, boleh tetap jalankan. Walaupun gobliyah, walaupun itu bisa lakukan setelah sholat wajib tersebut. Yang penting menyelamatkan sholat isya berjamaah, menyelamatkan sholat zuhur berjamaah tadi. Contoh juga minta maaf ikhwan, ya, adakan acara di zuhur hari. Acara kadang-kadang kalau maaf ada acara yang kawin banyak, belum managib, belum ceramah, kadang ceramah 2, acara habis selesai jam 1:30, kadang-kadang berbubar di majelis. Habisnya makin ngagak pengantin pula. Mayang jam berapa gitu nih. Ahsannya sholat dulu. Kalau memang tempat itu memungkinkan sholat, baru makan. Kadang-kadang maaf, kami perhatikan ini bukan peduli. Panitia itu sholatnya pakai asal baru semayang mereka. Panitia pakai asal baru sholat. Itu pun saling ingat, kalau saling ingat lewat. Yang di dapur apa lagi? Tak mungkin dia tinggal ke tempat kecuali sudah selesai kalau bingkas pula tanggung, badan lagi ingat kotor. Sekarang 3.20 adzan. Kadang-kadang adzan jam 3 mepet. Nah, jadi jangan kita sampai gara-gara gawe baik ini kita melalaikan sholat. Atuh mana caranya? Jangan sampai sholat terlupakan, terlalaikan. Dan juga minta maaf ikhwan,
Kita tidak butuh pujian atau cacian dari orang lain. Tapi yang model macam inilah akan menjadi suatu kecaman yang tajam dari orang-orang yang tidak demen dengan acara haul, acara maulid. Apa tu ngumpul ke orang? Zuhur solat tidak makan baik. Isya tak solat. Dari mereka. Walaupun kita tidak butuh kecaman mereka, tidak butuh juga pujian mereka. Cuma kita kondisikan. Ya, kalau memang niat bisa ya aturlah acara itu selesai, jangan lewat jam 1, jangan begitu sebelum zuhur sudah selesai. Itu cantik. Kalau memang kita memastikan tidak mungkin nak solat di sini, ngapa? Lokasinya, tempatnya, acaranya tidak bisa untuk kita mengadakan solat zuhur berjamaah atau solat isya berjamaah. Oke, selesaikanlah untuk yang siang sebelum zuhur. Ini kita ada sampai jam 1, setengah 2, habis nggak pengantin masih ribut. Belum. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Nah, jadi kita bisa membedakan yang mana yang dituntut qada fauran dengan yang qada yang tidak fauran. Ada istilahnya dengan istilah tarakhi. Ya, tarakhi artinya boleh ditunda. Nah, pendapat tadi ikhwan itu pendapat Imam Ahmad bin Hajar, termasuk beliau yang mengatakan uang yang punya utang solat, yang mana utang itu memang dilakukan dengan sengaja atau karena dia bodoh dulu, kelalaian, ya, dia masih dalam kehidupan jahiliyah, dia tahu dan dia tidak solat, itu ketika dia sudah sadar dan ingin mengqadha, wajib dia habiskan semua waktunya untuk mengqadha solat. Sampai dikatakan, ini jelas ya, yahrumu alaihi tatawu, di sunnah itu haram buat dia, tidak boleh. Namun ada sebagian ulama mengatakan agak lebih lunak. Dia harus berusaha maksimal mengqadha, dan untuk yang sunnah muakkad boleh dia ambil. Contoh, duha 8 sampai 12 rakaat, cukup ambil 2 rakaat, jangan lebih. Sisanya ada kemampuan badan sehat waktu gunakan untuk qadha. Ada yang mengatakan begitu pun terhadap salat witir. Witir 11 rakaat biasanya dilakukan, tapi ente tahu ente punya qadha, jangan lebih dari 3 rakaat. Sisa waktu, sisa kemampuan untuk salat gunakan untuk qadha salat. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan apa memang Ustaz, aduh kiai dan ulama mengatakan kalau punya qadha tak boleh kita salat sunnah, bahkan tak boleh kita nyantai-nyantai, kita harus menghabiskan seluruh waktu kita untuk salat. Benar, itu pendapat ada di kitab. Ini termasuk yang kita baca sekarang. Ya, kenapa saya sebut? Karena yang ditinggalkan ini bukan hal yang sepele. Paling tinggi, paling derajat, paling hebat dalam syariat Islam adalah salat. Salat. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya, cuma tadi dengan kita belajar kita paham yang mana yang harus aku lakukan fauran cepatnya, yang mana boleh aku tunda. Ya, saya ada tamu, nemui tamu dulu baru diqadha ngodok salat. Yang mana kita boleh makan dulu, boleh minum dulu, atau bahkan mengqadha subuh tadi misal. Ada kesempatan di waktu zuhur, ada kesempatan di waktu asar, tapi kita tunda ba'dal maghrib, boleh. Tapi itu tadi kita tidak tahu umur, kita tidak tahu kondisi kita. Wallahu a'lam bissawab. Ma'ada mahtadi sarfi fi ma labudda minhu wa innahu yahmu alaihi tatawu. Wallahu a'lam bissawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Untuk majlis hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan Senin yang akan datang bismillah subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan ba'dal maghrib majlis seperti biasa di Masjid Awang Kidul, lalu insyaallah ba'dal isya Jaturi insyaallah kami pun bismillah akan hadir. Kita akan menghadiri pembukaan iftitah majlis taklim Maslakul Huda yang ada di lorong Sungai Jeruju Darat, yang dulu kami yang mengasuhnya, lalu karena kesibukan dan lain hal kami serahkan kepada guru kita Ustaz Hasan Madhid, yang beliau pun kadang-kadang menggandeng Ustaz Fadil Akab dan asatis yang lain. Insyaallah malam ini akan dibuka lagi di lorong Sungai Jeruju Darat pada salat isya, tepatnya di rumah Al-Am Ali Zainal Abidin bin Syahkan bin Syahab, atau lebih kenal dengan Ami Ali Kitab. Ya, Ami Ali Kitab Maslakul Huda Jaturi. Kemudian insyaallah taala untuk malam Ahad depan kita ada majlis zikir ziarah Kambang Koci, insyaallah tanggal 10. Yang mengingat kemarin ada kesibukan dan kami juga berangkat, jadi kita tunda, yang mana semestinya kita laksanakan di awal bulan, tapi itulah ketika ada benturan atau berbarengan dengan acara yang besar, kita bisa geser ke hari yang lain. Insyaallah malam Ahad majlis zikir ziarah Kambang Koci, dan malam
Rabunya nanti, Rabu depan, bukan besok, zikir ziarah Dato Agin. Lalu malam Kamisnya insyaallah zikir ziarah Gubah Telaga Swida insyaallah taala. Tolong saling sampai. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna ala al-adha asrafna fatub alayna tawbatan taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairin wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah. Amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin bil mustafa rasuli nahda صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدادة في الصحب والحمد لله في البدع. فاتح بالقبول توصل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلم نسرين شكرون جل الظلمات في إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya menyampaikan satu pengumuman dari Majelis Taklim Kiswatul Mardiyah. Majelis Taklim ini termasuk majelis taklim yang setiap tahun mengadakan acara santunan Asyura 10 Muharram masih lama. Cuma mereka ini berikhtiar dari sekarang ngumpul ke dana. Jadi mereka ini nitip ke majelis kita kotak sumbangan untuk hari Asyura. Ini baru Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.